प्रोग्राम के इस हिस्से में आप जाना है भारत, क्योंकि मामला बड़ा खराब होया पे। नरेंद्र मोदी का नाम निहाद शाइनिंग इंडिया का नारा बिल्कुल खोखला हो चुके हैं। जुल्म, नाअहली, करप्शन, नफरत, सियासत ने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिता है भारत का। मोदी खुद आपदे मुल्क दियां अकलियतां, खवातीन, नौजवान इन्हां वास्ते आप ही जहन्नम तैयार कर बैठे। ये वही मोदी है जोड़ा कहता है कि जी सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क अच्छा है तो वह है साडा अखंड भारत, जिथे ना मावां महफूज ने, ना भैणां महफूज ने और ना ही नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल। इस इकतदार की हवस और इंतहा पसंदी ने पूरे निज़ाम नूं जिहड़ा ना वो मफलूज कर दिता है। हुण पूरा भारत इहदी भारी कीमत चुकदा पिया। यकीन करो कि जिहड़ा ये वाक़या है, जिहड़ा ये रियासत बहार हैगी है, उहदे जिहड़ा वाक़या है वो सुनो तुसीं तां रूह कंब जांदी है भी उत्थे होया की। और कोई एक दो वाक़यात नहीं, हर रोज़ तो कुछ वाक़यात रिपोर्ट हो जाते हैं, खबरां च आ जाते तां पता चल जाता है। वरना इंडिया दे जो सूरत हाल चलती पई तुसीं छड्ड ही दिओ। दिल्ली केस जिहड़ा हैगा ना उन्होंने भी इस केस ने पिछे छड़ दिता है। 11 जून नूं की होया इस रियासत दे विच होया एक 4 बच्चों की मां नूं दरिंदगी का निशाना बनाया। और कोई औरत, वैसे तो कहते हैं ना कि वो जो औरत ने जी कपड़े अच्छे नहीं पहने थे, उसका क्या काम बनता था इतनी रात को बाहर जाने का। नहीं, वो तो घरों भी बाहर नहीं गई। कार दे विच वड़ के 5 अफराद ने खातून नूं इज्तमाई ज़्यादती दा निशाना बनाया। वहशत, सफाकियत दी इंतहा इत्थे खत्म नहीं की उन्होंने। मुलजिमान ने इन्हें कोई साइको मुलजिमान सी कि मुलजिमान ने खातून दे जिस्म दे अंदर गोली दा खौल और होर भी बहुत दर्दनाक चीज़ां दाखिल कीतियां। ये वहशत है, ये बरबरीयत है जिन्हों सुन के इंसान की रूह कंब जाती है कि कोई इंसान इन्नी दरिंदगी भी कर सकता है, किसी जींदे जागदे इंसान के जिस्म दे नाल इन्ना खेड़ सकता है। वैसे ये वो भारत है जो कि मोदी ने दसिया सी, मोदी राज दे विच खवातीन दा तहफ्फुज़ है। ये तहफ्फुज़ है जिहदा जनाजा निकलिया पिया। इस हौलनाक वाक़े ने 2012 का उही गल जिहड़ा दिल्ली गैंग रेप सी ना, उहदी हौलनाक जिहड़ियां यादां ने ना उन्होंने ताज़ा कीता है। ये रेप केस जिहड़ा है ना वो इस वेले आलमी सतह के उत्ते खबरों के भी गर्दिश करता पिया। बहरहाल की कह सकते हैं, जिहड़ी दुनिया है ना वो मोदी के निज़ाम के उत्ते थू थू करती पई है। इस केस दे विच मोदी हुकूमत की पुलिस और तिब्बी अमले की जिहड़ी रवायती लापरवाही है ना उहदी भी बदतरीन मिसाल सामने आई है। वैसे तो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की पुलिस नहीं ठीक है, ठीक है, साढ़े वाले पासे भी कोई इन्ना तुरम खान नहीं है भी अपने हर केस नूं जिहड़ा ना बड़ा लॉयल्टी नाल लैके चलते हैं, वफादारी नाल लैके चलते हैं। साढ़े भी बड़े मसले मसाइल ने इत्थे, लेकिन साडा इन्ना बेड़ा गर्क नहीं है जिन्ना कि इंडिया की पुलिस का बेड़ा गर्क है। और जो इंडिया जिहड़ा है वो आपदियां फिल्मां दे विच ही जो मंजरकशी करता है अपने पुलिसियां दी, तुहानूं सारा ही पता है। उन्होंने इत्थे भी बेहतरीन मिसाल कायम की है। तो सुन लो, वाक़े की रात जो मुतासरा खातून जिहड़ी है वो रक्शे ते बह के आपदे शौहर दे नाल जिहड़ा बेहोशी की हालत में जो थाने उन्होंने लैके गया उनका बंदा, तो मोदी की पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने तो ही साफ इनकार कर दिता और उन्होंने आख्या कि जी भाई लै जाओ इनू हस्पताल, इतने कद बस लैके आए हैं। इसी तरह हस्पताल इंतजामिया ने भी जिहड़ा आगाज़ दे विच जिहड़ा ना इस मामले नूं मजाक समझिया और खातून नूं मामूली जी दर्द की पीड़ की जिहड़ी ना दवाई दे के ते डिस्चार्ज कर दिता। फिर आखिरकार होया है कि जो हालत हद तो ज़्यादा खराब हुई तो डॉक्टर ने आख्या भी चैक तो करिए, मुआयना तो करके देखिए दोबारा भी मसला की है। जो दोबारा एक गफलत चैक करो, जो दोबारा मुआयना किया तो जिसम दे विचों गोली का वो खोल बरामद होया जो कि उस औरत के अंदर दाखिल किया गया सी। ये है मोदी का कानून और मोदी का निज़ाम, ये है शाइनिंग इंडिया। ये है नाम निहाद जिहड़े कहते असीं रोबोट बनाने हैं, असीं चांद पर पहुँच गए हैं, पाकिस्तान तो ज़मीन पर है, हम तो चांद पर रहते हैं। ये हरकत और ये करतूतां ने इन्हां दियां। इंडिया दे विच हर साल 30,000 तो ज़्यादा रेप केसेस रिपोर्ट होंदे है। पिंडां दे इलाकिਆਂ दे विच ना कानून का कोई खौफ है, ना कोई हसासियत हैगी है, ते मोदी का दावा था सी कि बेटी बचाओ। किधर गई वो हकीकत? हकीकत यह है कि मोदी राज दे विच धीआं ही पमाल हुंदियां पईयां ने, कोई पुछन दसन वाला ही नहीं हैगा।
ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਕभी ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇੱਥੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਨੇ ਗੂੰਗੇ ਬਹਿਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਪਾ ਇhtਜਾਜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਾਕਿਸ ਔਰ ਨਾਕਾਮ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਦਤਰੀਨ ਨਸਲੀ ਫਸਾਦਾਤ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ 90 ਦੀ ਦਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹਕੁਨ ਔਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਜਰਿਮਾਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਯੂ ਖਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਤਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 50 ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਔਰ 20 ਹਲਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਡੇਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਲਾਕਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੜਾ ਮਿਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੜਾ ਮਿਰਚ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਹੌਲਨਾਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਕਬਾਇਲੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਹਤਮੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਿਓ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗਫਲਤ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮਾਰੂਫ ਸਹਾਫੀ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿਲ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਦੀਗਰ ਮੁਕਾਮੀ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਮਾਯੂਸੀ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਾਹਲੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਿਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਤੁਲਬਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਇਸ ਮੋਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਮ ਮੁਆਸ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਫਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤੁਲਬਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੇਰੋ ਨੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਕਰੰਸੀ, ਸਖਤ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਾਇਤ ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਲਮੀ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ख्वाब ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਤੁਲਬਾ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ 20% ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਇੰਦਾ ਮਜ਼ੀਦ 15% ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਤਹਿਕੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਔਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਲਿਆ ਬੰਦ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ 74% ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤੁਲਬਾ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦਾ ਕੋਟਾ ਇੰਤਹਾਈ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਜ਼ੇਰ ਤਾਲੀਮ ਤਲਬਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤਾਲੀਮੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 44% ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਖੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤੁਲਬਾ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2030 ਤੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਪਾ ਇhtਜਾਜ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਮਜ਼ੀਦ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਉਹ ਠੋਕੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰੂਰ ਕਾ ਸਰ ਨੀਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੇਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਭਾਰਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮੀ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਬੋਝ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਔਰ ਅਗਰ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿੰਨੇ ਬੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੀਪੁਰ ਜਲਦਾ ਪਿਆ, ਸੜਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੜਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ? ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟੁੱਟਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ।